हाथ आपी देवानो। भगवान ने प्रार्थना करी जय गो महाराज के 10 दिक्पाल देवताओं अपना धर्मनी अंदर એવું કીધેલું છે કે 10 દિક્પાલ દેવતાઓ છે, 10 દિશાઓ છે, 10 દિશાઓના 10 દેવતાઓ બિરાજમાન છે. વિઘ્ન કોઈ પણ દિશામાંથી આવે હવે ને હા 4 દિશા 4 ગુણા આકાશ ને નીચે ધરતી આ 10 દિશાઓ છે ને આમાંથી ગમે ત્યાંથી વિઘ્ન આવે આપના આ કર્મની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો વિઘ્ન ના આવે એની કૃપા માટે થઈ ભગવાનને प्रार्थना करिए रक्षो हाथ प्रचोदने गणि रवियो निमयो हते द्रोणे सदष्ठामा सतता अमग्नानंद भूतानि विशाखा सर्वतो दिशे सर्वेषां अवरोधेन पूजन कर्म समारभे તે જોખાને માથા ઉપર લઈ જઈ ગોળ ગોળ પીડી દેવાના. એવં દશ દિશો રક્ષ ચામુંડા શવવાહના ડાબા પગની તમારે 3 વખત જમીન ઉપર પછાડવાની. તાલત્રયમ કૃત્વા એના બે 3 તાળી પાડવાની. घ्रातत्रयं भगवान्ने पाणी लगाई देवानो. नेत्रीकरणे अपोपस्पर्शः सर्ववामभागे अक्षतपञ्चवरिकलशं संस्थाप्य तत्र वर्णम् आवाहयेत्. कलश छे कलश ने पूजा करिए. હવે कलश ने नीचे લઈ લો. જમણા હાથની હથેળીમાં બંને જમણે ચોખા રાખવાના ચપટી ચપટી. भगवान वरुण ने ध्यान दत्वाचा विब्रह्मणा बंधमान सदा शास्त्रे जमान हरिभिः अहेदमान वरुण अवत्युर सघोषमान आयुः प्रमोघेः तस्मिन् कलशे वरुणाय नमः ध्यायामि. फरी अपने अंदर चोखा लेवाना. मलोजो दुर्गनामा शब्दः सदजक्रमे मंत्रणो वर्षं घोषं मंदनादो विषय देवादिशिताः वरदाः भवत. प्रतिष्ठान्ते पूजनम બે ચમચી જળ કળશની અંદર મૂકવાનું તમારે. ओम कलश वरुणाय नमः. मध्य मध्य जलम पूर्वना अंदर तिलक करवानो गोळाई वाળો બારના ભાગમાં. હા પેલા પૂર્વમાં પૂર્વે ઋગ્વેદાય નમઃ. ऋग्वेदम पूजयामि. પછી મારી બાજુ દક્ષિણમાં ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः. यजुर्वेदम पूजयामि. પછી તમારી બાજુ પશ્चिमे सामवेदाय नमः. सामवेदम पूजयामि. પછી ઉત્તરમાં उत्तरे अथर्ववेदाय नमः. अथर्ववेदम पूजयामि. પછી કળશની અંદર છાણણા નાખવાના. कलश मध्य अपानपति वरुणाय नमः. वरुणम संपूजयामि. हाँ डबल दे अंदर તમે એવી રીતે એના બેન 4 દિશાની અંદર 4 તિલક કરી દેવો. પહેલા પૂર્વ ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तमादित्य वर्णं तमसः प्रस्तात् तमेव विद्वात् विरुद्धमे तेनान्यबन्धः विद्यते हनाय. अंदर छाटना नाखी देवाना. कलश मध्य अपानपति वरुणाय नमः. वरुणम संपूजयामि. फूलनी પાંદડી અંદર મૂકી દેવાની. सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि. नमस्करोमि. अतः कलशं स्पृष्ट्वा नानाछड़ी बांधी देवानी. कलश ने પછી હાથ લગાઈ રાખવાનો. નાનાછડી બાંધી છે ત્યાં બંને હાથ. ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाधित मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्यमा दुर्गुणा स्मृता कुक्षतो सागरा सर्वे सप्तदिकावसंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो धर्मणांगिश्च सहिता सर्वे कलशाम्बु समासिता. यत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकृतिधाय नुदेव पूजार्थं दुरितक्षकारका गंगे च यमुने शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि गिरिपृष्ठानि तेन सत्येन देवतीर्थं देहि दिवाकर. जमणा हाथनी વચલી આંગળી ઊંચી કરવી. આકાશની અંદર 3 વખત ફેરવી બધા તીર્થોનું આવાહન કરી અને કળશની અંદર વિરાજમાન કરીએ. क्रोमदे अंकुश मुद्राणि सर्वाणि तीर्थानि आवाहयेत. कलशની અંદર તો બોલી દો. कवचेन अवगंध्य બે જોડી નમસ્કાર કરો. कवचेन अवगंध्य अस्त्रेण संरक्ष चक्रमुद्रान् धेनुमुद्रान् मत्स्यमुद्रान् आच्छादयेत. જમણો હાથ ઢાંકી એના ઉપર ડાબો હાથ ઢાંકી દેવાનો. કળશની ઉપર સીધા રાખવાના. આ રીતના અંગૂઠા ખોલી દેવાના. માછલી જેવી મુદ્રા કરવાની અને મનની અંદર વમ વરુણાય નમઃ અથવા તો વરુણાય નમઃ નો 8 વખત જપ કરવાનો. વમ 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 વરુણાય નમઃ. 1 ચમચી ભરી જળ ઉપરની થાળીની અંદર મૂકવાનું. ઓમ અનિયા પૂજ્ય વરુણ શંકર સપરિવાર પ્રિયદાન મમ. કળશનું પાણી છે બંનેની વાટકીમાં થોડું થોડું કાઢી લેવાનું. તસ્માદ ઉદ્ગાદુદ્ગમ ગ્રહેત. स्वात्मानं सशीर्षं संप्रोक्षयेत. कलशने હવે બાજુ ઉપર મૂકી દો. ખૂણા ઉપર ફરીથી ડાબા હાથમાં ચમચી ચમચી જળ દેવાનો. પવિત્ર થવાનું.
ओम पवित्रे स्तव वैष्णवे शमिदुर्वाहा प्रसवोत्पन्नम्य चित्रेण पवित्रेण शुद्धशरश्मिभिः तस्यते पवित्रपदे पवित्रपूतशुद्गामः पुने तश्चकेयम् पुनरिकाक्षाय नमः सर्वं शुचिः जो जल छाटिए नाम करे आम छाटिए એટલે માથા ઉપર આવે મોઢા ઉપર આવે શરીરના આખા ભાગની અંદર આવે આમ કરીને આમ છૂટા હાથે इति पवित्रीकरणम બીજું જળ મૂકી દેવાનું થાળીની અંદર હાથની અંદર ફૂલ ચોખા રાખી મંદિરની અંદર દીપ નારાયણ ચાલુ છે દીપ નારાયણને પ્રાર્થના કરીએ કે હે દીપ નારાયણ તમે અમારા કર્મના સાક્ષી બનજો કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો સાક્ષી હોવા જોઈએ સાક્ષી વગર કોઈ પણ કાર્ય સ્વીકાર કરવામાં આવતું નથી અહીંયા યજ્ઞની અંદર બે સાક્ષી છે ચોરીની અંદર લગ્ન કરીએ ત્યારે પણ બે સાક્ષી હોય કયા કયા યજ્ઞની અંદર સૂર્યનારાયણ અને દીપ નારાયણ ચોરીની અંદર અગ્નિ નારાયણ અને સૂર્ય નારાયણ મધ્યરાત્રિએ લગ્ન શાસ્ત્રમાં કોઈ જગ્યાએ ઉલ્લેખ નથી મધ્યરાત્રિ અડધી રાત્રે લગ્ન થાય નહીં 3 વાગ્યા પછી થાય બ્રહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ને 10 ને અંતિ વધીને 11 12 વાગ્યે મધ્યકાળ થાય ફરીથી બપોરના ટાઈમે પણ લગ્ન અનિવાર્ય નથી આપણે અત્યારે બધા જોઈએ કાં તો અડધી રાત્રે કરતા હોય કાં તો 12 વાગ્યા પછી કરતા હોય એ સમય યોગ્ય નથી એના માટે થઈ અને આ સમય પ્રભાતનો સમય જે બતાવ્યો છે એની અંદર લગ્ન કરવા જોઈએ લગ્નની અંદર અગ્નિ યોજક નામનો અગ્નિ આવે ત્યાં બ્રાહ્મણ સાક્ષી હોતા નથી 49 પ્રકારના અગ્નિ છે જે જગ્યાએ જેવું કાર્ય હોય એ કાર્યની અંદર એ પ્રકારનો અગ્નિ આવે રસોડાની અંદર વૈશ્વાનર આવે પછી સ્મશાન ભૂમિની અંદર અલગ અગ્નિ આવે યજ્ઞની અંદર અલગ અગ્નિ આવે સ્મશાનની અંદર કર્વ્યાદ અગ્નિ આવે અને હરેક જગ્યાએ જોવાનો જેવો અગ્નિ હશે ને એનું સ્વરૂપ પણ એવું જ હોય જંગલની અંદર આગ લાગે ત્યારે દાવાનળ કહેવાય તેનું સ્વરૂપ વિકરાળ હોય સ્મશાન ભૂમિની અંદર પણ વિકરાળ સ્વરૂપ હોય રસોડાનું હોય યજ્ઞ વૈશ્વાનર આવે તેનું સ્વરૂપ પણ અલગ હોય જેવું અગ્નિ હોય તેના પ્રમાણની અંદર એનું સ્વરૂપ હોય તો અહીંયા દીપ નારાયણ દીપ જ્યોતિષ